إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, le cours numéro 3 dans l'explication du tafsir de la sourate Fatir dans le Coran, qui est la sourate 35. On a fait le tafsir jusqu'à maintenant, des versets 1 jusqu'à 11. Et on s'est arrêté hier au verset 11, on a terminé le verset 11. Donc on va reprendre à partir de l'endroit où on s'est arrêté hier. Donc c'est-à-dire le verset 12. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور
ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Donc on s'arrête ici, le verset 26. Donc, Inch'Allah, on va voir ce qu'on va être capable d'interpréter ou d'expliquer de ces versets-là aujourd'hui. Inch'Allah, en commençant par le verset 12. Donc, la lecture maintenant de la traduction de ces passages-là, on l'a fait hier. Donc, Inch'Allah, on va juste y aller verset par verset, Inch'Allah, dans l'interprétation de qu'est-ce qu'on a lu en arabe, Inch'Allah. Donc, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée et amère. Cependant, chacune de vous, وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. Cependant, de chacune vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce, peut-être serez-vous reconnaissants. Donc, par rapport à ce verset-là et les versets qui viennent après, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il explique ce qui suit. Donc il dit: هذا إخبار عن قدرته وحكمته ورحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم، وأنه لم يسوي بينهما، لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون، وأن يكون البحر ملحا أجاج لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات لأنه ساكن لا يجري، فملوحته تمنعه من التغير، ولتكون حيواناته أحسن وألذ، ولهذا قال: ومن كل من البحر الملح والعذب تأكلون لحما طريا وهو السمك المتيسر صيده في البحر، وتستخرجون حلية تلبسونها من لؤلؤ ومرجان وغيرهما مما يوجد في البحر، فهذه مصالح عظيمة للعباد. Donc le cheikh, il commence par expliquer que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de sa puissance, de sa sagesse, de sa miséricorde, du fait qu'il a fait que les eaux les eaux qui sont sur la terre ne soient pas toutes pareilles, qu'il ne les a pas toutes mis à égalité, qu'il y a de l'eau douce et qu'il y a de l'eau salée.
Et il dit qu'il y a dans ça un grand bienfait, hein, qui, il explique que cela c'est justifié par, hein, un bienfait, un grand bienfait pour le monde, hein, qui vit sur terre. Et que parmi ces bienfaits-là, il y a que, par exemple, l'eau des ruisseaux et des rivières, et ainsi de suite, sont de l'eau douce, que cette eau douce-là, elle est potable, elle est douce, elle est agréable à boire, et que elle peut être utilisée justement pour ceux qui veulent en boire, pour ceux qui veulent l'utiliser pour l'agriculture, pour ceux qui veulent l'utiliser pour abreuver leur bétail ou pour irriguer leurs champs, ou ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des bienfaits qui viennent de cette eau-là. Et il y a l'eau de la mer qui est salée et amère. Et une des explications ou des raisons que le cheikh a mentionné pour expliquer ou montrer le bienfait qu'il y a dans le fait que l'eau de mer soit salée, c'est que elle fait en sorte que qu'est-ce qui est mort d'entre les animaux qui vivent dans l'eau, hein, qu'est-ce qui meurt dans l'eau, et peu importe qu'est-ce qui va mourir dans l'eau, eh bien le fait que l'eau soit salée, eh bien ça empêche qu'est-ce qui meurt de ça empêche qu'est-ce qui meurt de dégager des mauvaises odeurs qui se répandraient sur la terre. Et donc d'un côté, ça c'est un des bienfaits du fait que l'eau de mer soit salée, parce que l'eau de mer est elle circule pas comme l'eau des ruisseaux et des rivières, elle circule pas de la même manière. Donc qu'est-ce qui meurt dans l'eau de mer lorsque ça se décompose? Eh bien, étant donné qu'il y a du sel dans l'eau, ça empêche qu'il y ait des mauvaises odeurs ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une des raisons que le cheikh mentionne ici parmi les bienfaits de l'eau salée. Et bien entendu, il y en a beaucoup d'autres bienfaits par rapport à d'autres clarifications et d'autres raisons de ces choses-là. Et si on lit dans les livres d'écologie et de biologie et de d'autres domaines également, eh bien on peut découvrir d'autres sagesses aussi et d'autres bienfaits qu'il y a dans ces choses-là, dans le fait qu'il y ait de l'eau salée et de l'eau douce. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout fait ça, il a créé ça, il a distingué entre ces deux eaux-là pour une sagesse, hein, et pour le bienfait des hommes. Ensuite, il explique, il dit, et de toutes les deux, c'est-à-dire que ce soit de l'eau salée ou de l'eau douce, eh bien, vous pouvez en extraire, hein, et en manger, vous pouvez manger et extraire une chair qui est fraîche, c'est-à-dire la chair des poissons et d'autres animaux qui sont dans la mer, qui sont bons à manger et qui est facile à pêcher, hein, qui sont faciles à pêcher également. Et vous pouvez également extraire, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne à la suite, vous pouvez également en extraire des parures que vous allez porter, comme par exemple des perles et différentes sortes de coraux qui sont utilisés, des coquillages et autres, qui sont utilisés pour la parure, la décoration et des choses de ce genre. Donc ça c'est des choses, des exemples de bienfaits qui existent dans la mer que Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour ses serviteurs. ومن المصالح أيضا والمنافع في البحر أن سخره الله تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب فتراها تمخر البحر وتشقه فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن محل إلى محل فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير ولهذا قال ولتبتغوا
min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Donc il dit également, parmi les bienfaits de la mer, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a assujetti aux hommes. Et il a permis donc aux hommes de l'utiliser pour faire du transport, pour transporter des marchandises et pour transporter des personnes. Et donc tu vois les bateaux fendre la mer, fendre l'eau, et se déplacer et s'en aller d'un endroit à un autre, d'une place à une autre, en portant des marchandises et des choses très lourdes, et des personnes également, que sans ce genre de moyens de transport, on aurait de la difficulté à se déplacer. Et le fait qu'il y ait de l'eau et justement les déplacements sur l'eau, eh bien ça facilite les déplacements et ça allège également aussi le transport pour les hommes. Et même que si on regarde aussi dans l'histoire, eh bien toutes les grandes villes en général, elles se bâtissaient au bord des rivières et au bord des mers. Pourquoi? Pour justement faciliter le transport, et aussi pour faciliter l'irrigation des champs et l'agriculture et beaucoup d'autres raisons comme ça. Donc ça montre le bienfait de ça. Et parfois tu vas voir des bateaux immenses qui pèsent des poids vraiment étonnants, tellement c'est lourd, et malgré tout eh bien ça flotte, parce qu'il y a bien entendu la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé les choses, et comment il a fait les choses, c'est d'une manière à ce que l'eau soit capable de supporter le poids du bateau selon la forme de ce bateau là, et c'est fait d'une manière qui fait que justement le bateau va pas couler. Et ça c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a des choses beaucoup plus légères que ces bateaux là qui vont couler vers le fond, donc ça montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse et comment il a bien créé les choses. Tandis que les kuffars, quand ils analysent les lois qui gèrent ou qui régissent certaines réalités de qu'est-ce qui se passe dans la nature, eh bien ils attribuent ça uniquement à des lois aveugles qui se seraient établies par elles-mêmes, ou bien à qu'est-ce qu'ils appellent la nature, et qu'ils prétendent que c'est quelque chose qui une force aveugle qui est apparue comme ça par hasard, au lieu d'admettre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur tout-puissant, le sage, l'omniscient, qui a régi toutes ces choses-là et organisé et créé toutes ces choses-là pour une sagesse et pour le bien des hommes. Donc le cheikh explique ça, il mentionne que de tous ces exemples-là de qu'est-ce que les hommes peuvent faire avec les bateaux et comme ils peuvent les utiliser sur la mer et ainsi de suite, tout ça, ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses bienfaits et de sa bonté. Et également وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc également pour que vous puissiez chercher certains des produits de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que vous puissiez être reconnaissant. Donc tout ça, ça nécessite de notre part bien entendu le remerciement et la reconnaissance, l'obéissance et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَاجُهُ ta'ala. Donc à la suite de ça donc le cheikh explique maintenant le verset suivant. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Donc ces versets-là, ensuite, c'est le fait que, c'est le verset 13 et 14, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il fait que la nuit pénètre le jour, et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Donc, ici le cheikh il dit ensuite, Cheikh Sa'di, il dit وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَاجُهُ تعالى الليل بالنهار والنهار بالليل يدخل هذا فيها على هذا وهذا على هذا كلما أتى أحدهما ذهب الآخر يذهب أحدهما وينقص الآخر يزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. Donc, il explique que il y a également dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait pour nous et qu'il a créé pour nous, parmi ses grâces, il y a justement la nuit et le jour. Et ça, c'est un des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes, hein, le jour et la nuit. Et comme il a fait en sorte que le jour et la nuit se succèdent, et que le jour entre dans la nuit et que la nuit entre dans le jour, hein, lorsque un part, l'autre arrive. Et il a fait en sorte que parfois le jour augmente, et parfois c'est la nuit qui diminue, et parfois c'est le contraire, et parfois les deux sont de durée ou de longueur égale. Et tout ça, c'est quelque chose qui permet et qui fait en sorte que les hommes soient capables de faire qu'est-ce qui est nécessaire pour eux, pour être capables de bien s'occuper de leur corps, de leur personne, de leur bétail, de leur agriculture, des arbres et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc a créé et géré de cette façon-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui vient par hasard ou qui est fait sans raison ou sans sagesse, hein, qui est apparu comme ça. Non, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créé de cette façon et qui a été calculé par Allah subhanahu wa ta'ala pour une grande sagesse et pour le bienfait des hommes. Hein. Donc, encore là, c'est quelque chose qui doit pousser les hommes à être encore plus reconnaissants. Ensuite, il dit كذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي لو فقدت للحق الناس الضرر. Il dit également que Allah subhanahu wa ta'ala a assujetti le soleil et la lune, la lumière, la clarté, le mouvement et l'absence de mouvement. Tout ça, ça a été géré et calculé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que les serviteurs se dispersent, hein, tout ça, alhamdulillah, c'est des choses qui font partie donc des choses qui ont été calculées et créées par Allah subhanahu wa ta'ala pour que les serviteurs et les êtres humains sur la terre et les animaux et les plantes puissent justement profiter et bénéficier de toutes ces bonnes choses-là. Et pour que les serviteurs se propagent sur la terre et se dispersent pour chercher sa grâce. Hein. Et il y a également le fait que dans justement le soleil qui réchauffe la terre et qui éclaire, ça permet par exemple aux fruits de se développer correctement et
de mûrir, et parfois aussi les fruits secs, eh bien hein, on les pose au soleil et puis ils s'assèchent, hein, ils s'assèchent naturellement et on peut les préserver plus longtemps. Donc tout ça c'est des choses qui sont bénéfiques grâce justement au mouvement des astres, du soleil et de la lune que Allah subhanahu wa ta'ala a régi et créé et organisé. Et que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard, hein, comme les kuffars le prétendent, ou comme certains d'entre les kuffars le prétendent, mais c'est quelque chose qui est géré par Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur et le maître et le tout-puissant. Et donc tout ça, ça fait partie des choses nécessaires pour les hommes. Et que si les hommes perdaient ces grâces-là et ces bienfaits-là, eh bien, c'est certain qu'il y aurait un grand tort qui serait porté aux hommes. Parce que les hommes ne peuvent pas vivre sans ces choses-là que Allah a créées pour eux. Et donc c'est ça, on a besoin du jour, on a besoin de la nuit. On a besoin du jour pour vivre et faire nos activités et pour faire tout ce qu'on fait. Hein. Et on a besoin également de la nuit pour avoir le repos, le calme et la tranquillité et pour dormir. Donc tout ça c'est des choses qui font partie du bien pour les hommes et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nécessite encore une fois de notre part de la reconnaissance et de l'obéissance envers lui. Ensuite il dit وَقَوْلُهُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى أي كل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا فإذا جاء الأجل وقرب انقضاء الدنيا انقطع سيرهما وتعطل سلطانهما وخسف القمر وكورت الشمس وانتشرت النجوم. Donc le cheikh explique ensuite, il dit donc que chacun des deux, c'est-à-dire chacun du soleil et de la lune, circule ou s'achemine vers un terme fixé. Le soleil et la lune, ils suivent des orbites, des trajectoires dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun se dirige, il s'en va vers une trajectoire qui a été déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala vers un terme fixé. Donc tout ça c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des kuffars qui maintenant sont en train de parler de l'univers, surtout les astrophysiciens, puis tout ça, ils parlent de la création des cieux, de la terre, des astres, des étoiles, des galaxies, tout ça, toutes ces choses-là, et ils essaient de calculer la grandeur de l'univers et les astres et toutes ces choses-là, et ils calculent tout ça comme si c'était le résultat d'une explosion, d'un Big Bang, qui serait donc à l'origine de la création ou de l'apparition de notre galaxie ou de notre univers. Et bien entendu, tout ça c'est totalement faux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'univers, et il l'a créé avec sa connaissance, avec sa sagesse, avec sa toute puissance, et les astres, il les a créés, et c'est lui qui a fait que l'univers soit comme il est maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant qu'est-ce qu'on appelle l'univers? C'est seulement le dernier des cieux, Sama ad-Dunya, c'est seulement le dernier des 7 cieux. Au-dessus de ces 7 cieux-là, au-dessus de ce ciel qu'on voit avec les étoiles et les astres, il y en a 7 autres superposés. Il y en a 6 autres superposés. Et donc, tout ce que les hommes connaissent de ça, c'est rien, par rapport à la réalité de qu'est-ce qui existe. Et c'est quand ils étudient par exemple les différents astres et les différentes galaxies, les différentes étoiles, eh bien ils en parlent comme si, en voulant dire,
pourquoi il y a la vie sur la terre, c'est quelque chose qui est mystérieux parce que tout est bien calculé, tout est à la bonne distance, la bonne température, les bons éléments, tandis que dans les autres galaxies ou les autres astres, les autres planètes, c'est pas le cas. Il n'y a pas tout ce qu'il faut pour la vie. Donc, pourquoi c'est comme ça? Et ils s'imaginent que c'est juste quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard. Hein? Et là, ils sont en train de dire, bon, peut-être que si jamais la Terre va exploser ou qu'il n'y aura plus de vie sur la Terre, eh bien, il va falloir commencer à penser à partir sur une autre planète. Hein? Ils commencent à parler de ce genre d'idées-là. Et bien entendu, c'est totalement absurde parce que lorsque la fin de la création va arriver et que Allah subhanahu wa ta'ala va établir l'heure de la fin des temps, eh bien c'est pas seulement la terre qui sera détruite et notre monde qui va disparaître, c'est-à-dire la terre et le ciel, c'est la terre et la lune et le soleil, mais c'est l'univers au complet qui va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala va détruire toutes les planètes, pas seulement la nôtre. Donc, et même si c'était possible, subhanallah, donc on ne peut pas s'échapper d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent être éternels sur la terre et qu'ils peuvent s'échapper de la mort. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit que chacun des astres comme le soleil et la lune, ils vont dans leur trajectoire, dans leur orbite, tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et ils circulent de cette façon-là. Mais lorsque le terme est arrivé et que la fin des temps approche, eh bien, ils vont cesser leur cheminement. Comme on le sait, tout va être détruit, tout va être en désordre. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que un des plus grands signes, parmi les signes de la fin des temps, qui sera peut-être même probablement le dernier des signes, c'est lorsque le soleil va se lever à l'ouest. Lorsque le soleil va se lever à l'ouest. Et à ce moment-là, eh bien, ça va être clair que c'est la fin des temps. Et à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera plus la foi de quiconque. N'acceptera plus la foi de quiconque après que le soleil se soit levé à l'ouest. Et donc tout ce qui est dans l'univers va être défait et la lune va s'éteindre. La lune va s'éteindre de même que le soleil. Subhanallah. Donc imaginez que le soleil commence à s'obscurcir. Donc ça c'est quelque chose qui, même les kuffars, scientifiques kuffars, ils disent le soleil va s'éteindre. Ils prédisent soi-disant qu'il va s'éteindre un jour comme différentes étoiles. Sauf que ça c'est ils prétendent que c'est dans des milliards d'années, je ne sais pas combien de milliards d'années, alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui connaît la date du fin des temps. Et quand on regarde les signes, on voit donc quand les signes s'approchent les uns après les autres, c'est là que la fin des temps va approcher et que on va voir ces choses-là. Et ensuite, donc le soleil va s'obscurcir et que les étoiles vont se disperser. Donc ça c'est des signes. Et le cheikh dit فَلَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى بَيْنَ مَنْ هَذِهِ فَلَمَّا بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدال على كماله وإحسانه قال ذلكم الله ربكم له الملك أي الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله. Donc le cheikh explique, il dit ensuite qu'une fois qu'il a clarifié ce qu'il a clarifié de ces différentes créatures qui sont immenses et qu'il a mentionné ce qu'il y avait comme leçon et comme chose, comme exhortation
pour nous dans ces exemples de grandes créatures, grandes créations qu'Allah a faites, et qu'il a mentionné également ce qu'il y a dans ça comme perfection et comme bonté et comme bienfait. Il mentionne par la suite Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Donc il dit voici votre Seigneur, voici Allah votre Seigneur, à lui appartient le royaume. Donc c'est comme pour dire, vous voyez maintenant qu'est-ce qu'on a mentionné, qu'est-ce qu'on a décrit comme création et comme tout ce qu'on a fait dans ce monde et dans cet univers, comment on l'a créé, tout ça, ça nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Donc voilà, tel est Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. À lui appartient la royauté. C'est-à-dire, comme le cheikh il explique, il dit c'est à lui seul qu'appartient la création de tout ce qu'on a mentionné. Et c'est lui seul qui l'a tout assujetti et qui contrôle tout de ces choses-là. Et c'est lui le Seigneur, celui qui mérite l'adoration et qui est adoré. Et c'est à lui qu'appartient la royauté et c'est à lui que le royaume appartient seulement. Donc ça c'est pour établir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ça. Et ça répond aux mushrikoun. Et ça répond aux kuffars qui prétendent, les mushrikoun qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala a des partenaires dans la création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala explique non, il n'a pas de partenaire dans la création, c'est lui qui a tout créé seul. Et ça répond aux kuffars également qui prétendent que le monde s'est créé tout seul, et le monde s'est organisé tout seul, et que tout ça c'est un grand hasard. Non, c'est pas un hasard, ça s'est pas créé tout seul. Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et tu vois souvent les kuffars, quand ils parlent de Dieu ou d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils en parlent comme si c'était une suggestion, ou bien comme si c'était une probabilité. Ils disent oui, s'il y a un Dieu, ou si Dieu existe, a'udhu billah, est-ce qu'il y a un doute? Afillahi shak, est-ce qu'il peut y avoir un doute à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son existence, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré? Non, il n'y a pas de doute. Et c'est pas possible même qu'il y ait un doute pour quelqu'un qui est raisonnable et qui réfléchit. Sauf pour quelqu'un, bien entendu, qui s'enfle d'orgueil et qui est arrogant et qui refuse de se soumettre, et qui refuse de reconnaître sa petitesse devant la grandeur infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec son arrogance, il refuse. C'est pas parce qu'il reconnaît pas que Allah existe, il le dit avec sa langue, il le dit avec sa bouche que Dieu n'existe pas. Sauf qu'au fond de lui, dans son cœur, il sait très bien la réalité. Il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est créateur, qui est le maître de tout. Mais par fierté, par arrogance, il refuse de l'admettre. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ. Le cheikh il continue donc le verset. مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ما يملكون من قطمير أي لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء وهذا من تنصيص النفي وعمومه فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض. Donc le cheikh il explique, il répond que Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il répond aux mushrikoun, ceux qui donnent des partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et qui font le shirk avec lui, parmi les gens qui adorent les idoles, en faisant des invocations à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, il explique ce verset, il dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, et ceux que vous invoquez
en dehors de lui, c'est-à-dire ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Donc parmi les awthan et parmi les asnam, parmi les idoles, et les choses que vous adorez en dehors d'Allah, ça peut être un prophète que vous adorez en dehors d'Allah, comme les gens qui adorent les prophètes, qui adorent les hommes pieux, qui adorent les saints, qui adorent les anges, qui adorent les djinns, qui adorent les tombes, hein? Tout ça c'est des choses qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah, et ils les adorent. Et ils leur font des du'as. Et ils leur demandent d'exaucer leurs invocations en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc toutes ces créatures-là qu'ils adorent en dehors d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond, il leur dit Ma yamlikuna min qitmir. Ma yamlikuna min qitmir. Le cheikh il dit, ça veut dire quoi? Ils ne possèdent rien. Ils ne possèdent rien, que ce soit peu ou beaucoup. Même al-qitmir, qui est la chose la plus insignifiante et la plus méprisable, la plus petite des choses que quelqu'un pourrait posséder, eh bien, il ne le possède même pas. Et ça, c'est pour montrer la négation générale de quoi que ce soit, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne possèdent rien du tout. Et ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, ces idoles, ces statues, hein, ces prophètes, ces anges, hein, ces tombes, ces arbres, le soleil ou la lune ou autre chose parmi les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, hein, que ce soit les statues, les idoles et les prophètes, hein, Jésus, Marie, ou les statues que les hindous adorent parmi les différentes divinités de ces gens-là, ou que ce soit Bouddha ou autre, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, il ne possède rien, rien du tout. Alors comment pourront, le cheikh dit, alors comment peuvent-ils être invoqués, hein, est-ce que ces choses-là peuvent être invoquées alors qu'elles ne possèdent rien, et elles ne détiennent rien dans l'univers? Isa alayhi salam, Jésus, hein, que les chrétiens adorent comme un Dieu en dehors d'Allah, il ne possède rien dans l'univers, même pas une atome. De même que Maryam, sa mère, hein, elle ne possède rien dans l'univers. Ce sont des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Isa alayhi salam c'est un prophète d'Allah, et Maryam c'est une femme pieuse que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour établir un de ses plus grands miracles sur la terre, oui, sauf qu'ils ne méritent rien de l'adoration, puisqu'ils ne possèdent rien, et ils ne peuvent contrôler rien. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Donc à propos de ce que les idoles adorent en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien, comme on l'a expliqué. Si vous les invoquez, hein, le cheikh il dit ومع هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم ولو سمعوا على وجه الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Donc le cheikh explique ensuite, il dit, donc après avoir mentionné que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien, même pas al-qitmir, et on va voir que al-qitmir, hein, comme ça a été expliqué par plusieurs d'entre les salafs, que c'est la pellicule qui enveloppe le noyau de la date. Dans la date, à l'intérieur de la date, quand tu regardes, il y a le noyau, et par-dessus le noyau, il y a comme une petite pellicule très mince, blanche, hein, qui recouvre le noyau. Et bien cette pellicule-là, hein, en arabe, ça s'appelle al-qitmir. Hein.
Et Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'exemple par quelque chose que les gens connaissent pour les faire réfléchir sur la faiblesse et l'incapacité de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ma yamlikuna min qitmir, ils ne possèdent même pas la pellicule du noyau de date. Subhanallah. Et il dit, et malgré ça, même si vous les invoquez, ils ne vous entendent pas. Pourquoi ils ne vous entendent pas? Parce que c'est soit des créatures inertes, des choses inertes, comme des roches, des pierres, des tombes, des arbres, des rochers, des choses comme ça, des choses créées avec des choses inertes. Donc les choses inertes, ils n'entendent pas, et donc ils ne peuvent pas nous exaucer. Et ou bien ce sont des morts. Parmi les morts, par exemple, ils vont adorer et prier Jésus. Jésus, il n'est pas mort, mais il est élevé aux cieux. Il est dans les cieux, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Mais il ne peut pas entendre leurs invocations, et même s'ils les invoquent, même s'ils entendaient, il ne peut rien faire pour eux. Marie c'est une femme, elle est une femme pieuse, mais elle est morte, et ne peut pas les exaucer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, et ces gens-là qui l'adorent en dehors d'Allah parmi les soufis, eh bien, ils doivent réaliser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et donc il ne peut pas leur répondre, il ne peut même pas les entendre. Et certains d'entre eux, ils disent non, mais les morts sont, les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils disent. Les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils ne sont pas morts. De même que les martyrs. Et donc, à ça, les ulama ont répondu, ils ont dit non, mais en fait, c'est que la vie dans le là, lorsqu'on meurt, après la mort, personne nie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, on l'a enterré, et il est maintenant dans Al-Barzakh. Qu'est-ce qu'on appelle Al-Barzakh? C'est-à-dire l'endroit où on attend la résurrection après la mort. Et c'est une autre réalité. Dans cette réalité, dans le Barzakh, il y a une autre réalité, une autre réalité différente de celle qu'on connaît dans cette vie d'ici-bas. Et donc, ceux qui sont vivants dans le Barzakh, parmi les prophètes et les martyrs et autres, eh bien, ils sont dans une vie, mais ce n'est pas une vie comparable à la vie de cette vie d'ici-bas. Et donc, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire rien pour les gens qui sont dans cette vie. Ils ne peuvent même pas rien faire pour eux-mêmes. Et donc, d'essayer de prétendre et de dire aux gens que parce que les prophètes sont vivants dans leur tombe, que cette vie-là c'est la même que la vie d'ici-bas et qu'ils peuvent faire pour toi la même chose que ce qu'ils pouvaient faire lorsqu'ils étaient vivants sur la terre, ça c'est un des plus grands mensonges, et c'est une des plus grandes shubha pour les gens qui appellent au shirk, parce qu'ils essaient de faire croire aux gens que ça c'est la permission de faire le shirk et d'appeler les morts, parce qu'ils, soi-disant les prophètes et les hommes pieux, ils prétendent qu'ils sont vivants dans leur tombe, donc on a le droit de leur demander de nous rendre des services ou de faire des doigts pour nous ou des choses de ce genre. Non, ça c'est le shirk. Donc, si vous les invoquez, ils ne peuvent pas vous entendre. Premièrement, parce que c'est soit des choses inertes, soit que ce sont des êtres qui sont morts, comme les awliya, ceux qu'ils appellent des awliya, les saints, auxquels ils vont à leur tombe pour leur demander de les exaucer ou des choses de ce genre. Tout ça c'est des formes de shirk. Ou bien des anges qui ne sont pas morts, qui sont vivants, mais qui sont préoccupés par l'adoration de leur Seigneur et qui ne font que obéir à leur Seigneur, donc qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Et donc si on a quelque chose à demander, c'est pas aux anges qu'on doit le demander, c'est à Allah le Créateur, pour que lui décide par la suite s'il veut nous aider ou non par ses anges. C'est pas aux anges eux-mêmes de le faire. De même que d'invoquer des djinns qui sont vivants mais qui font partie du ghaib, et qui sont des créatures comme nous et donc qui ne méritent pas d'être
invoqué ou d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit même, hein, d'essayer de rentrer en contact avec ceux-là et de leur demander quoi que ce soit. Hein? Tout ça, ça rentre dans le shirk. Hein? Et il dit وَلَوْ سَمِعُوا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ. Si, on suppose seulement, supposons qu'ils entendaient dans la tombe, ou bien qu'ils entendaient ces idoles, ces roches, ces statues, hein, ces arbres et d'autres trucs qu'ils adorent en dehors d'Allah. Supposons qu'ils pouvaient vraiment entendre. Hein? Mastajabu lakum. Ils ne peuvent pas vous répondre, ne peuvent pas vous exaucer. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent rien. Le cheikh dit لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده. C'est-à-dire que même s'ils pouvaient vous entendre, ils ne peuvent pas vous répondre. Pourquoi? Parce que, justement, ils ne possèdent rien. Ils ne possèdent rien de ce qui existe sur la terre. Hein? Que ce soit Isa alayhi salam, Maryam, que les chrétiens adorent en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien dans l'univers, même pas un atome. Hein? Et toutes les autres choses que les hommes adorent en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien. Hein? وَلَا يَرْضَى أَكْثَرُهُمْ بِعِبَادَةِ مَنْ عَبَدَهُ. Et ces choses-là que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah, eh bien elles-mêmes, elles ne sont pas d'accord, hein, elles n'approuvent pas de l'adoration qui leur est vouée et de l'adoration qui leur est portée de la part de ces mushrikines. Hein? Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ أي يتبرؤون منكم. C'est-à-dire, et au jour de la résurrection, ils vont se désavouer, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux, et ils vont se désavouer de vous, hein? Et ils vont dire Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Ils vont se désavouer, hein, de ce que vous faisiez comme shirk avec eux, l'invocation que vous faisiez pour eux, lorsque vous les invoquiez en dehors d'Allah, lorsque vous les adoriez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont renier tout ça. Et ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses que vous adoriez en dehors d'Allah vont dire, hein, par exemple les anges et autres que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah, ils vont dire Subhanaka, gloire à toi, hein, anta waliyuna min dunihim. Tu es notre protecteur et notre allié en dehors de ceux-là, en dehors de ces idolâtres. Et ils vont dire Balkanu ya'budun al-jinn. Ce n'était pas nous qui les adoraient, c'était les djinns. Aktharuhum bihim mu'minun. Plusieurs d'entre eux étaient croyants en eux, c'est-à-dire ils croyaient en les djinns. Parce que c'est les djinns et les shayatines qui les incitaient à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il y a d'autres versets aussi à ce sujet-là. Justement, l'imam Ibn Kathir, il explique justement à propos de ce verset-là وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ أي من الأصنام والأنداد التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن وقتادة وغيرهم القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة أي لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. Donc il explique le cheikh, l'imam Ibn Kathir, que ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne lorsqu'il dit ceux que vous invoquez en dehors de lui, il s'adresse aux mushrikoun, hein, parmi les idoles, c'est qu'est-ce que vous adorez en dehors d'Allah, parmi les idoles, et parmi les égaux que vous attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et que vous fabriquez comme statue par exemple à l'image de ce que vous prétendez d'entre les anges rapprochés ou autres, eh bien ils ne possèdent même pas al-qitmir,
Et Abdullah ibn Abbas et Mujahid et Ikrima et Ata et Atiyat al-Awfi et Al-Hassan al-Basri et Qatada et d'autres parmi les ulama des salafs ont mentionné que le qitmir, c'est, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, la pellicule qui enveloppe le noyau de la date, hein, et qu'il ne possède même pas ça dans les cieux et dans la terre, hein, donc il ne possède rien, hein. ثم قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله لا تسمع دعاءكم لأنها جماد لا أرواح فيها ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي لا يقدرون على شيء مما تطلبون منها ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة. Donc le cheikh il continue l'explication de ce verset-là, l'imam Ibn Kathir, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, c'est-à-dire les divinités que vous invoquez en dehors d'Allah, elles ne peuvent pas entendre vos invocations. Ni Jésus, ni Marie, ni les saints, ni les anges, ni les djinns, ni les autres choses que vous invoquez en dehors d'Allah, parmi les différentes créatures inertes que vous invoquez, ou les morts, ils ne peuvent pas entendre ce que vous demandez, parce qu'elles n'ont pas d'âme, des choses de ce genre, ou bien elles sont mortes, ou bien ce sont des choses inertes. Et même s'ils pouvaient entendre, ils ne pourraient pas vous exaucer, parce qu'ils ne détiennent rien de ce que vous demandez. Et au jour de la résurrection, ils vont renier votre adoration pour eux, et votre shirk. C'est-à-dire qu'ils vont se désavouer de vous. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran qui mentionnent justement ce point-là, comme le verset dans Surat Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette surah, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont insouciants et indifférents de leurs invocations. Et lorsque les hommes seront ressuscités et rassemblés, eh bien ils seront des ennemis pour eux, et ils renieront leur adoration. C'est-à-dire ils vont renier l'adoration qu'ils leur ont portée. Donc ça c'est l'attitude des idoles envers les idolâtres qui les ont adorés. Et par exemple aussi, il y a un autre verset, c'est le verset qui dit « Et ils ont pris en dehors d'Allah, ils ont pris en dehors d'Allah des divinités qu'ils adorent, pour que ça leur serve de puissance et de force, pour avoir de la force dans cette vie, pour avoir de la puissance et de la fierté. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla, il dit non, certes, certes non, ils vont renier leur adoration pour eux, et ils seront des ennemis et des opposants pour eux. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alayhim didda, ils vont être contre eux au jour de la résurrection. Toutes ces créatures qu'ils ont adorées, ils vont être contre. Même Isa alayhi salam, Maryam, et les autres qui ont été adorés en dehors d'Allah, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux que les mushrikoun
parmi ceux qui se disent musulmans ou croyants, qui adorent les prophètes et les hommes pieux en dehors d'Allah, ceux qui adorent les awliya, les hommes saints, les hommes pieux qui sont sur le tawhid au jour de la résurrection, ces hommes-là qu'ils adoraient vont se tenir devant Allah, et quand Allah va leur demander est-ce que vous avez accepté, est-ce que vous êtes d'accord avec qu'est-ce que ces gens-là faisaient quand ils vous adoraient, et ils vont tous nier, et ils vont dire non, on n'a rien à voir avec ces gens-là, on leur a interdit de faire ce qu'ils ont fait, mais ils ont voulu le faire, ils ont désobéi, donc nous on est innocents d'eux, on n'a rien à voir avec eux, et on est contre ce qu'ils font et on est contre eux. Donc ça c'est des choses claires, et même dans le livre des chrétiens qui existe aujourd'hui, qui est falsifié et qui est abrogé par le Coran et la Sunna, il y a encore des versets qui mentionnent justement que même ils disent même dans leur livre que Isa il va se désavouer d'eux. C'est marqué dans un des versets qui dit qu'au jour de la résurrection les hommes vont venir vers Isa et ils vont dire n'est-ce pas qu'on avait chassé les démons en ton nom et qu'on avait fait des choses en ton nom, et il va venir et Isa va leur dire allez-vous-en de moi, je n'ai rien à voir avec vous. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait ça au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait ça au nom de Jésus. Et donc à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala va les renier, et même Isa alayhi salam va les renier, et toute chose qui a été adorée en dehors d'Allah au jour de la résurrection va renier celui qui les adorait. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, et personne ne peut t'informer mieux que la personne qui est parfaitement informée, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut te donner l'information au sujet de la conclusion des choses et comment vont se terminer les choses mieux que celui qui est le parfaitement informé de ces choses, comme Qatada a mentionné à ce sujet-là. Il a expliqué, il a dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le mieux informé de tout. C'est lui qui informera ce jour-là les hommes. Et Cheikh Al-Sa'di il dit à propos de ce verset-là, لا أحد ينبئك أصدق من الله العظيم الخبير فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عين فلا تشك فيه ولا تمتر به ولا تمتر. C'est-à-dire personne ne pourra t'informer de manière plus véridique et plus vraie que Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, le bien informé. Alors sois certain de cette chose, sois certain de ce qu'il t'a informé et de ce qu'il t'a donné comme nouvelle à ce sujet-là, et tu dois en être certain comme si tu le voyais avec tes yeux, et tu ne dois avoir à ce sujet-là aucun doute. Il dit donc que ces versets-là comprennent donc des preuves et des évidences claires et convaincantes et irréfutables au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le ma'boud, c'est lui seul qui est adoré et qui doit être adoré et qui mérite l'adoration, et que personne et rien en dehors de lui ne mérite d'être adoré, parce que toute adoration qui serait offerte à autre que lui serait une adoration qui est totalement fausse, et rattachée et reliée à ce qui est faux, et qui ne servirait à rien au serviteur, qui ne servirait pas du tout au serviteur. Donc ça c'est pour confirmer le tawhid et pour nier les shubuhat et les arguments des gens qui appellent au shirk et qui font le shirk. Ensuite, les versets 15 et 16, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Donc dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh vous les hommes, vous êtes les pauvres, ayant besoin d'Allah, et Allah est le riche, celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. S'il veut, il vous fera partir et viendra avec une nouvelle création. Et cela n'est pas difficile pour Allah, et nulle âme n'aura apporté le poids d'une autre. Et si une âme qui était surchargée appelait une autre âme pour qu'elle porte une partie de ce qu'elle a apporté, eh bien nulle autre âme ne pourrait l'aider ou ne pourrait venir emporter quoi que ce soit, même si c'était un proche parent. Et tu ne peux avertir en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et qui accomplissent la salat. Et celui qui se purifie ne se purifie que pour lui-même, et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'est la destination. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh dit: يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à tous les hommes sur terre, à toutes les créations, à tous les hommes, et il leur informe de leur état et de leur description et de leurs caractéristiques, du fait qu'ils sont des pauvres ayant besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tous les plans et dans tous les points de vue. Ils ne peuvent pas se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh commence à énumérer différents exemples de la pauvreté des créatures et du besoin des créatures par rapport à leur créateur. Donc il dit: فقراء في إيجادهم فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. C'est-à-dire qu'ils sont pauvres dans le fait qu'ils ont besoin d'Allah pour exister même. Parce que si Allah ne les avait pas fait exister, ils n'auraient même pas existé. Si Allah ne les avait pas créés, ils n'auraient même pas été créés. Ils n'auraient même pas existé. Donc, ils ont besoin d'Allah. Et ça, c'est le premier, la chose la plus importante. Deuxièmement, فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. Donc ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur préparation, dans leur force, dans leurs membres, dans leur corps. Si Allah leur avait pas donné ce corps qu'ils ont, et ces membres qu'ils ont, et ces capacités et ces forces qu'ils ont de faire qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils n'auraient même pas été capables de faire quoi que ce soit. Donc ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose-là. Et فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. Ils ont besoin d'Allah, ils sont indigents et pauvres dans leurs besoins d'Allah, dans la subsistance qu'ils ont besoin et dans les moyens qu'ils ont besoin et dans la subsistance et les forces qu'ils ont besoin, et la nourriture et tout, et toutes les grâces apparentes et cachées. Si ce n'était pas de la grâce d'Allah et de sa bonté qui a été facilitée pour eux dans les choses que Allah leur facilite, eh bien, si ce n'était pas de lui dans ces choses-là, ils n'auraient rien eu comme subsistance, ils n'auraient rien eu comme grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ils sont pauvres, ils sont dans le besoin. Le cheikh il dit: هم فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم أت عليهم المكاره والشدائد. Ils ont un besoin d'Allah, ils sont pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'écarter d'eux les malheurs et les choses mauvaises, les désastres et les calamités et les difficultés qu'ils ont à affronter.
Parce que si ce n'était pas d'Allah subhanahu wa ta'ala qui éloignait ces malheurs-là de leur personne, et qui les délivrait de ces différentes calamités, et qui enlève et retire d'eux leurs difficultés, eh bien, ces difficultés-là et ces malheurs seraient perpétuels et ne cesseraient jamais. فقراء إليه وهم فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. Donc ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont pauvres vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'éducation que Allah leur a donnée, le fait qu'il les élève et qu'il les fait croître et qu'il les aide à se développer, qu'il les fait se développer, et qu'il les aide donc à se former. Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, leur développement sur tous les plans, que ce soit intellectuel ou autre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne la capacité d'avoir ces développements-là, et cette éducation-là, et cette compréhension-là, et toutes ces choses-là qu'ils possèdent par la suite. Même si eux, ensuite, vont essayer de s'enfler d'orgueil, et essayer de prétendre que ça vient de eux-mêmes, et de leur propre capacité. Peu importe qu'est-ce que tu possèdes, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ton cerveau, c'est Allah qui l'a créé. Ton cœur, c'est Allah qui l'a créé. Tes yeux, ta bouche, ton corps, c'est Allah qui l'a créé. Tu penses que tout ça, tu l'as eu par toi-même, ou que c'est tes parents qui te l'ont donné? Non. Même tes parents eux-mêmes, ils sont même pas capables de choisir ou de décider qu'est-ce qu'ils vont avoir. Quand le bébé est dans le ventre de ses parents, les parents ne peuvent pas savoir à l'avance, est-ce que cet enfant-là va être en bonne santé ou non? Est-ce qu'il va être infirme ou non, ou handicapé? Ou est-ce qu'il va être un déficient intellectuel ou non? Est-ce qu'il aura des problèmes sur le plan de sa création ou non? Ils ne peuvent pas garantir ça. Ils ne peuvent pas garantir ça. Et c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle ces choses-là. Ce n'est pas tes parents. Allah al-Musta'an. Donc malgré tout, il y en a qui prennent ces choses-là que Allah leur a données et qui les utilisent dans la désobéissance et dans le péché. Et tu vois parfois des femmes par exemple qui disent: mais Allah il m'a donné un corps, donc j'ai le droit de en faire qu'est-ce que je veux. Et des hommes aussi qui pensent comme ça. Et il y en a qui disent: eh bien oui, si Allah il m'a fait de telle ou telle façon, et si je suis bien fait, eh bien c'est pour montrer ça aux gens, c'est pas pour le cacher. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ordonné de le cacher et de le montrer que à ton mari, et que le mari ne le montre que à sa femme, pas pour exhiber ça dans la rue et pour faire la parade avec et pour faire la fitna avec. Tout ça c'est des exemples. فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. Il dit ils ont un besoin de lui, de l'adorer, de l'aimer, dans leur amour pour lui et dans leur adoration pour lui, dans le fait de purifier et rendre leur adoration uniquement et sincèrement pour lui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur donne pas le succès de réaliser l'importance de cette chose-là, eh bien certes ils vont périr et ils périssent et leur âme devient corrompue et leur cœur et leur état devient pervers et corrompu également. Fuqara'un ilayhi fi ta'limihi. Ça on le voit, le fait que les gens qui se détournent de l'adoration d'Allah seul et qui tombent dans le shirk ou dans la mécréance, on voit l'état de leur cœur par la suite. Et on voit que pour eux par la suite même, plus rien ne fait de sens dans quoi que ce soit de leur vie, de leur existence. Et que pour eux, le bien et le mal n'existent plus. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décident qu'est-ce qui est bien et qui est mal, et c'est le résultat de ça c'est quoi? C'est qu'ils tombent dans les pires formes de perversité et d'impureté et d'égarement, et ils s'imaginent faire le bien. Et ils s'imaginent faire le bien, sans avoir aucune certitude de ce qu'ils font.
فقراء إليه في تعليمهم لا يعلمون ما لا يعلمون في تعليمهم ما لا يعلمون وفي عملهم بما يصلحهم فلولا تعليمه لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلحوا ولم يصلحوا. Ils ont besoin d'Allah par le fait qu'ils ont besoin de sa science, ils ont besoin de la connaissance que Allah leur donne, de l'apprentissage que Allah leur donne. Et ils ont besoin d'apprendre de cette science pour justement être capables de réformer leurs œuvres et leurs actions, pour être capables de faire des choses qui sont bénéfiques pour eux. Si ce n'était pas du fait que Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné, ils n'auraient pas été capables de rien faire de ce qui est bénéfique et bon pour eux. Tout ce que l'homme apprend, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné la capacité même à l'homme de parler, et qui a donné la connaissance des mots et des choses. Tout ça, ça vient d'Allah. Et la capacité d'apprendre différents langages, et même des langages qui ne sont même pas humains parfois, et d'inventer même des langages. Comme maintenant on est en train de voir des gens qui inventent des langages informatiques et toutes sortes d'autres langages. Tout ça, c'est la capacité que Allah a donnée à l'homme. Ça ne vient pas de l'homme lui-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné à l'homme l'intelligence et la capacité d'être capable d'arriver à ces choses-là. Et ça, c'est rien par rapport à la science que Allah subhanahu wa ta'ala a et possède. C'est des petites choses. Donc ils ont besoin de la science d'Allah. فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. C'est-à-dire, le cheikh il dit qu'ils ont besoin d'Allah par nature. Ils ont besoin en soi de Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa signification et dans toutes les considérations. Ils ont besoin d'Allah, qu'ils s'en aperçoivent ou qu'ils ne s'en aperçoivent pas, qu'ils réalisent les différentes formes de besoins et de pauvreté qu'ils ont vis-à-vis d'Allah ou qu'ils ne le réalisent pas. Ils ont tous un besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parfois il y en a qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont orgueilleux, qui refusent de prosterner leur front devant leur Créateur et d'admettre leur faiblesse. Et il y en a même qui vont jusqu'à même essayer de défier leur Créateur. Allahul Musta'an, par égarement et par ignorance. ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره بكل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن يعينه على جميع أموره ويستصحب هذا المعنى في كل وقت فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. Donc le cheikh il dit, mais celui d'entre les hommes qui a le succès ou qui a obtenu le succès dans ces choses-là, c'est celui qui continue constamment et dans toutes les différentes situations et dans tous les états à témoigner de sa pauvreté et de son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les aspects de sa religion et dans les affaires reliées à sa dunya, et qui s'humilie et qui se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le laisser à lui-même, même pas d'un clignement d'un œil, et il lui demande de l'aider dans toutes ses affaires et qui continue à être accompagné de cette signification-là et de ce sentiment-là à chaque instant. Et donc celui-là, c'est celui qui, bien entendu, risque le plus d'être supporté par l'aide totale de son Seigneur et de son Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est plus miséricordieux pour lui que même la mère envers son enfant.
parce que Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers la créature, envers l'homme, que la mère envers son propre enfant. Wa huwa al-ghani al-hamid, et c'est lui qui est celui qui se suffit à lui-même, qui est riche par lui-même, et qui est digne de louange. Al-hamid الذي له الغنى التام من جميع الوجوه فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقره إليه الخلق وذلك لكمال صفاته وكونه كلها صفات كمال ونعوت جلال. Donc le cheikh il dit que Allah c'est Al-Ghani, celui qui est riche, qui se suffit à lui-même. Il est tellement riche qu'il est riche de façon absolue et totale dans tous les plans, sur tous les plans et dans tous les points de vue, et qu'il n'a besoin de rien de ce que sa créature a besoin, et qu'il n'a besoin de rien et qu'il n'a aucun besoin, peu importe le besoin, par rapport aux besoins de sa, il n'a aucun besoin des besoins de sa créature, à cause de la perfection de ses attributs, et à cause du fait que ces attributs-là sont des attributs de perfection et de majesté. ومن غناه تعالى أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة. Donc, et parmi les exemples de sa richesse, c'est qu'il a donné justement à sa création la richesse dans cette dunya et dans l'au-delà. الحميد في ذاته وأسمائه لأنها حسنى وأوصافه لكونها عليا وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة وفي أوامره ونواهيه فهو الحميد على ما فيه وعلى ما منه وهو الحميد في غناه الغني في حمده. Donc le cheikh il explique que il est al-hamid, qu'il est celui qui est digne de louange. Il est digne de louange par rapport à sa personne, dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc en lui-même il est digne de louange. Il est digne de louange par ses noms, parce que ce sont les noms les plus parfaits et les plus beaux, et par ses attributs qui sont les plus parfaites et les plus élevés, et par ses actions, puisque ses actions sont des actions de grâce, de bonté, de justice, de sagesse et de miséricorde. Et également, il est digne de louange dans ses ordres et dans ses interdictions. Donc, il est digne de louange dans tout ce qui est par rapport à lui et à sa personne. Donc en lui-même, il est digne de louange, et il est digne de louange par rapport à ses grâces et à ses faveurs, à ce qui vient de lui. Et donc, il est celui qui est digne de louange dans sa richesse et dans le fait qu'il se suffit à lui-même, et il est riche par sa louange. Et il est riche par sa louange. نعم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il vous fait partir. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il vous ferait disparaître, il ferait surgir une nouvelle créature, et cela n'est point difficile pour Allah. Le cheikh il dit يحتمل أن المراد إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بغيركم من الناس أطوع لله منكم ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء وفي إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا
ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر. Donc le cheikh explique que ce verset-là, il implique, ou il peut avoir différentes significations, il peut être compris de différentes façons. Une des significations peut être que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il peut vous faire disparaître, ô vous les hommes, et il peut ramener une autre création que vous, qui est plus obéissante que vous. Et il y aurait donc dans ça une menace pour nous du fait de périr et d'être détruit. Et qu'il est capable de le faire, il a la volonté, s'il aurait la volonté, il serait capable de faire cette chose-là et ce serait facile pour lui. Et ça pourrait être également dans le sens de nous affirmer la résurrection, et que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté elle est toujours exécutée en toutes choses, et que dans le fait de nous faire revivre après la mort, après la mort, il nous fait réapparaître et il nous recrée comme une création nouvelle, dans le sens que le sens de ce verset-là aurait plutôt la signification de la résurrection, en fait, de la vie après la mort, et que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, lorsqu'il décide de nous faire mourir, eh bien il nous fait mourir et il nous fait ressusciter au jour de la résurrection, et il nous recrée comme une nouvelle création. Sauf que le temps et le terme de cet événement-là, il a déjà été prédestiné, et qu'il ne peut pas être devancé ni retardé. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ أي بممتنع ولا معجز له, c'est-à-dire que cela n'est pas difficile pour Allah, dans le sens que ce n'est pas impossible pour lui, et c'est pas quelque chose qu'il est incapable de faire. Donc ça, c'est dans le tafsir de Cheikh As-Sa'di de ce verset-là. Nous, on va s'arrêter aujourd'hui à l'explication donc de ce verset-là, puis on continuera demain bi'iznillah la suite. Donc barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa à demain inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.